ถ้าให้ได้บันทีมีรูแต่ผมแอดมินยังจอกเติมในการประหยัดประหยัดแต่ยังตั้งแต่ทอดในบางปนบ้านเมืองรุงtừกรมnó chùm rứ phải chia chuyện mà pay máy bằng phone การbị đàm lấyประสาทนี้ไปก่อสร้างให้tới kỳ tầm cò là มีบสู้บองปอนตัวนี้ขณะเป็นนิกรมการเงียวันอยู่ระบายยืงบานหมอกดอลดำบอลประสาทก่อเกยหายยืงหนึ่งนอมบองปอนแต่เทศนาในตึกพิบจีรูมในประสาทก่อเกยแต่หายบรรทมอกยืงหนึ่งมีการอธิบายจูนบองปอนตัวนี้ดำใบสดับเทศนาสวายโยลแต่ตรงหนึ่งเรื่องราวในการก่อสร้างดีเทนีในที่นี้โดยเฉพาะยืงเติมตามด่านตัวนี้บองปอนยืงเคยทานในที่นี้คือมีนไปเชื่อได้อัญญาโทอภิเดชไทยศาสตร์บานสะอาดให้ชราทมเหมือนเดิมบางปอนบาไปเชื่อในดุมบอลนี่ให้ชมชื่อเจ้าท่านไปได้บางปอนได้มาเทศนามาคำสานในดุมบอลประสาทก็เกนี่ชมชื่อท่านนั่งตัวอารมณ์สลายพลายปีปลูคอปีกระไรจะเตยติดชราในสาดุมบอลนี่คือท่าสะอาดเหมือนเดิมบางปอนบาแล้วยืงบานดาวโจลมาขังขนมยืงดาวจะปูตัวการประสาทถมบาขังในขังขนมนุ๊กนำใบยืงลางตัวขังเลือบางฮานจูนบางปอนตัวอาคีนติดเพียบรวมปีกลมปูประสาทขังเลือตายมันดองตามการศึกษาสาวเฉียวประสาทนี้มีนกลมปูดอตัว30 เมตรเฮามีนจวนถนัดหนานุดอตัวปั๊มเปิลจวนบางปอนบ่าปั๊มเปิลจวนคือชัดก็ชราเอิญเฮากลมปู30 เมตรคือปูฮะบางปอนบ่าสังทัสมาหนังพนมมวยจะเฮาบ่า30 เมตรด้วยฉะนั้นยืนหนึ่งลางตัวเลือบางฮานติดเพียบรวมจูนบางปอนต่อคณีบันเทศนาถ้าตาสระสะอาดอย่างน่าคล้ามีนติดเพียบอย่างน่าคล้ายืนหนึ่งบางฮานจูนบางปอนต่อคณีในเปบันไตติดนี่ให้บางปอนเคยท่าในเปได้ยืนโจมมาขนมประสาทก็เกยนี่ยืนเคยมีนพิจิตรจีนอันตรายจีนจรามันโจมมาเทศนาในที่นี่ให้ซาตายที่นี่สะอาดเหมือนเดิมให้ชมเชื่อท่าไปจีบรอดก็โดยจีพิจิตรจีนอันตรายจีนจราติดนั่งมาเทศนาในที่นี่ไปได้ยืนไทยซาริบจอมบานกันไทยรอบองปอนบาหรือยืนตัวหมกตัวนี้บองปอนบานขังหมกหน่อยคือจีประสาทก็เกยบานี่คือจีปะเรเวนขังหมกบาทมตุลีเมนเต้นบองปอนตีกรงลังโบแรหรือก็ยังให้ถักก็เกยให้ตามไอกระซ่าเชิญให้ถักโชกกกีเองจังบองปอนบาทมนะสะอาดนะบองปอนหน่อยนี่คือจีการก่อสร้างดีเทนีดอจามวยโดยเฉพาะยืนนั่งตามด้านนั่งเรือรางตัวนี้ในเปบันไตติดในเปได้ไปยืนล้างตัวดอนเลยกุมปูนู้ยืนนั่งมีการอธิบายใจรำเลยจูนมองปอนตัวนี้บานเทศนาก็ดูจิตดับสวายยุลอมปีเรื่องราวในการก่อสร้างดีเทนีก็เกนี่มองปอนเรื่องหายดีเทนีโชกกีหรือก็ดีเทนีลังโบแรจังก็มองปอนบ่านี่ยังมาดอลจงมาดอลเพลย์ได้ตรลายหายจึงเคยมีผิวเทสโจที่ชราได้กดมอเทศนาในที่นี่แล้วยังลางเตยจมูกขึ้นบางปอนบ่าเตยข้างเรือมาดองมาจวนเมื่อถ้าตานังเมียนติดเพียบพลายอย่างนักละยังเคยทาสันทานในประสาทนี่ดูจีปีระมิดจังก็บางปอนบ่าหน่วยบางปอนผิวขมายยังก็เมียนผิวเบอร์เตก็เมียนได้มอเทศนาในที่นี่ให้แล้วยังมาดอจวนตีมวยหายบ่าพิวชราเกิดกำปงจอกเมาส์ให้ยืงลางตือบ่าปัจจัยปกวดไอซาตายเปลโดโกเรียงเซียลหรือได้หายบางปอนบ่าทั้งไงเจเรแต่หายบ่ายังเคยท่าถมนะบางปอนน้อยมาถนัดการก่อสร้างเป็นจีอชานะบางปอนmà bong ôn là lấy dương ở làng từ khang lơ tiết để xa tay miền đó từ bầm pơ chón dương từ tại chón tì mùi thế bong ôn bà dương làng từ đó cầm pu khang lơ ở phật trong chư tam đông mới bong ôn bà tam cầm pu đam chứ bà hai chi mà pay mai từ 30 mai đi bàn tay và sạt có kê ní từ khang lơ đo từ 30 mai cho miền này thập phật đó bong ôn phật đam chư phật trong chư tổng ở này hayจังยืงจะบาดจีมือคืนเตะสเปียบจุ่มบนสะอาดแต่บางปอนเรายืงเติมตามด้านต้องเอาคนนี้มือถ้าตามมีนเตะสเปียบสะอาดอย่างน่าคลาในเลือกลมปูประสาทมวยนี่บางปอนบ่ายืงมาดอจวนตีปีหายบ่าในเลือติดปูสลัมติดบางปอนนะบ่าโดยจีพนมมวยจัง30 เมตรหอยปั่มเปิลจวนบ่าจวนมาดองมาจวนในยาหอดได้นะบางปอนบ่าอะไรยืงแต่เลือปะตอติด
បាទយើងទៅឆាប់ដល់ខាងលើដើម្បីយើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជារួមនៅខាងលើនោះទៅមើលជុំវិញមើលថាតើខ្ពស់ផុតដើមឈើហ្នឹងវាស្អាតយ៉ាងណាទៅបងប្អូនបាទនេះលើយើងមកដល់បាទយើងឃើញថាភ្ញៀវមានច្រើនជាតិសាសន៍បងប្អូនដែលយើងជួបនេះណាបងប្អូនបាទមានកូរ៉េមានបារាំងបាទមានសួរបងប្អូនតាមសរុបពួកបងប្អូនខមមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកប្រាសាទកោះកេរដើម្បីរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកន្លងមកនឹងមកថតយកទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រោមផងហើយនឹងតួប្រាសាទកោះកេរទាំងមូលផងថ្ងៃនេះក្រុមការងារ One New Mission បានមកដល់ហើយយើងឡើងមកនេះទៅតែជាន់ទី3ប៉ុន្តែឡើងហាមាត់គ្រប់គ្នាដោយសារតែកម្ពស់វាខ្ពស់ប្រាសាទនេះមានកម្ពស់វា35ម៉ែត្រហើយវាទាំងសរុបទាំងអស់7ជាន់ដូច្នេះហើយយើងគិតថាប្រហែលជាមួយជាន់5ម៉ែត្រដែរព្រោះយើងគុណណា5ដង35ហ្នឹងហើយចាំឡើងទៅដល់លើយកកម្លាំងបន្តិចសិនយកខ្យល់តិចសិនចាំខ្ញុំរៀបរាប់តាក់ទងទៅនឹងការកសាងប្រាសាទប្រវត្តិណាហើយនឹងដំណើរសាច់រឿងរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងមកសោយរាជនៅទីនេះឥឡូវយើងទៅបន្តិចទៅលើសិនយើងនៅសល់ប្រហែលជា2អន្លើអីទៀតយើងដល់ហើយណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមកទីនេះតើមានកម្លាំងប្រលាំងយ៉ាងខ្លាំងដែរណាឡើងមកព្រោះអីប្រាសាទមានកម្ពស់35ម៉ែត្រខ្ពស់គួរសមដែរបងប្អូនពេលយើងឡើងមកជាន់មួយទៀតឃើញថាយើងវារត់ទៅខ្ពស់ស្លឹមពីលើជើងឈើហ្នឹងហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះអំណោយផលដែរមេឃវាមានពពកបាំងថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយមេឃពពកបាំងថ្ងៃទៅក៏យើងតិចដែរឥឡូវយើងមកឲ្យដល់ខាងលើសិនណាបងប្អូនតែសនុំពោតាមវីដេអូផ្សេងៗបងចន្ទឌីទៅកោះកេរបងចន្ទឌីទៅកោះកេរឥឡូវមកកោះកេរចម្ងាយឆ្ងាយដែរបងប្អូនពីខេត្តសៀមរាបមកប្រហែលជា160គីឡូជាងហើយភ្ញៀវបរទេសក៏មកទស្សនាទីនេះច្រើនដែរណាពេលយើងមកដល់លើនេះប្រាសាទត្រូវបានប្រាសាទខាងលើនេះត្រូវបានបាត់បង់ខ្លះហើយអូខេពេលដែលឡើងមកខាងលើនេះចាំខ្ញុំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រត្រួសជំរាបដល់បងប្អូននេះយើងមកលើនេះយើងធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានណាពេលឡើងដល់ប្រាសាទកោះកេរនេះបងប្អូនមានចម្ងល់ភ្លាមថាហេតុអីបានជាមានរូងទៅក្រុមអេដមីនយើងចុះទៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែថតឲ្យបងប្អូនបានមើលរូងទៅក្រោមនោះជម្រៅប្រហែលជាជិត20ម៉ែត្របងប្អូនកាលពីដើមឡើយប្រាសាទនេះពេលកសាងហើយទៅគេតម្កល់លឹងសេវៈដែលគេហៅថាអតិទេពមួយអង្គនៅក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាណាព្រះសិវៈព្រះឥសូរនោះតម្កល់លឹងនឹងមានប្រវែង19ម៉ែត្រគឺតម្កល់ពីក្រោមមកដែលបងប្អូនមើលឃើញនៅប្រហោងទៅក្រោមហ្នឹងតម្កល់ឡើងមកលើ19ម៉ែត្រលឹងហ្នឹងគឺជាលឹងសម្រិតទៀតមានន័យថាថ្មភក់លាយផ្សំជាមួយនឹងសារធាតុរបស់សម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកសម័យសង្គ្រាមដែលកើតឡើងមកត្រូវបានគេយកលឹងហ្នឹងទៅបាត់ហើយនៅសល់តែរូងដែលដោតលឹងទៅក្រោមហ្នឹងនៅប្រហោងធ្លុងនឹងឡើងទៅលើហ្នឹងហើយប្រាសាទកោះកេរទម្រង់រាងជាប្រាសាទពីរ៉ាមីតទម្រង់ជាពីរ៉ាមីតបងប្អូនទម្រង់រូបរាងគឺស្តៀងនឹងពីរ៉ាមីតនៅប្រទេសអេស៊ីបហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យមកដល់ខាងលើនេះគឺយើងនឹងបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកន្លងមកមានន័យថាខាងលើនេះគឺជាកន្លែងតម្កល់សេវលឹងរបស់ព្រះឥសូរនៅក្នុងជំនឿសាសនារបស់ព្រហ្មញ្ញបន្តខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តាក់ទងនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រថាហេតុអីបានជាមានការកកើតនៃប្រាសាទកោះកេរនេះហេតុអីបានជាមានការកសាងរាជធានីនៅកន្លែងនេះនៅឆ្នាំ910នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលព្រះបាទយសោវរ្ម័នព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅព្រះបាទហសវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជពេលនោះព្រះអង្គបានលះបង់ចោលនៅជំនឿសាសនា
ព្រះអេសូទៅគោរពព្រះវិស្ណុជាទូទៅនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាមានអតិទេព3មានព្រះព្រហ្មព្រះអេសូនិងព្រះនរាយណ៍បើកាលណាការធ្វើនយោបាយទៅលើសាសនាណាមួយមិនបានគេថាមិនមានការសំយោគសាសនាទេជាទូទៅគឺកើតសង្គ្រាមឬក៏កើតមានរដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងណាដោយសារតែការងាករបស់ព្រះអង្គទៅគោរពជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរប៉ុន្តែអតិទេពមិនមែនជាព្រះអេសូទេគឺជាព្រះវិស្ណុនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាឪពុកមាមិនសប្បាយចិត្តសំណួរសួរថានៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4មិនសប្បាយចិត្តតើព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារក្មួយទេព្រះអង្គមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារក្មួយទេហើយព្រះអង្គក៏មិនដណ្ដើមអំណាចពីក្មួយដែរគឺព្រះអង្គព្យាយាមកិច្ចខ្លួនយាងមកទីនេះមានន័យថាមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយក្មួយកុំឲ្យគេថាមេឯងក្មួយឆ្លោះគ្នារឿងដណ្ដើមអំណាចដូច្នេះហើយព្រះអង្គបានលើករាជធានីពាក្យថាលើករាជធានីមិនមែនលើករាជធានីពីទីក្រុងអង្គរមកណាមានន័យថាលើកទ័ពលើកកងកម្លាំងស្ម័គ្របកពួកអ្នកណាស្រឡាញ់យើងទៅជាមួយយើងអ្នកណាដែលគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរប៉ុន្តែនិកាយរបស់ព្រះសិវៈមកទៅមួយយើងគឺលឹងព្រះសិវៈបានយាងមកទីនេះហើយនេះជាការឃោសនារបស់ព្រះអង្គមានន័យថាការគោរពព្រះសិវៈត្រូវមកទីនេះអ្នកគោរពព្រះវិស្ណុគឺនៅទីនោះដូច្នេះទើបយើងមើលឃើញថាពេលព្រះអង្គលើកកេណ្ឌកម្លាំងមកកសាងរាជធានីថ្មីនៅកន្លែងនេះហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងវាមានរាជវាំង2ទី1រាជវាំងកូកគីគឺជាទីនេះហើយរាជធានីកូកគីគឺជារាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ចំណែកទីក្រុងយសោធបុរៈដែលនៅទីក្រុងអង្គរបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារាជធានីរបស់ព្រះបាទហសវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី2នៅក្នុងឆ្នាំ920នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី2ដែលជាអនុជរបស់ព្រះបាទហសវរ្ម័នទី1សោយទីមង្គលទៅយើងទើបនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគេសរសេរថារាជធានីថ្មីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4នេះคล้ายទៅជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងសម័យអង្គរមានន័យថាទីក្រុងអង្គរត្រូវបានគេបោះបង់ហើយពេលនោះដោយសារតែព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គសោយទីមង្គលហ្នឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានតែមួយអង្គទេគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងកាលបច្ឆេនិកាសោយរាជរបស់ព្រះអង្គគឺពីឆ្នាំ922ដល់944ព្រះអង្គសោយទីមង្គលមានន័យថាទីក្រុងអង្គរត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជិត10ឆ្នាំជាងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ944នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលព្រះអង្គសោយទីមង្គលបុត្ររបស់ព្រះអង្គឡើងសោយរាជព្រះបាទហសវរ្ម័នទី2ឡើងសោយរាជយើងមើលឃើញថាកើតសង្គ្រាមមួយដោយសារឯទី1ខ្សែរាជវង្សនៅទីក្រុងយសោធវរៈបានធ្វើសង្គ្រាមព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2បានធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអីទី1គឺចង់បង្រួបបង្រួមដែនដីខ្មែរយើងឲ្យទៅតែមួយឡើងវិញទើបព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4រួចហើយសង្គ្រាមនេះត្រូវបានជាជំនះទៅលើព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទីក្រុងអង្គរត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចាប់ពីពេលនោះមកទីក្រុងកោះកេរត្រូវបានគេបោះបង់ចោលប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនមិនមែនគេបោះបង់ចោលមិននៅទេបងប្អូនណាមានន័យថាមានមនុស្សនៅដែរក៏ប៉ុន្តែទីនេះមិនមែនជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេរាជធានីថ្មីរបស់យើងដូរពីឈុកអគីនេះទៅកាន់យសោធរៈវិញទៅកាន់ទីក្រុងអង្គរវិញឥឡូវយើងមកលំអិតភាសាទៀតទឹកដៃនៃការកសាងដ៏មហាអស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញថារាជធានីកូកគីនេះគឺជារាជធានីដ៏ធំមិនមែនរាជធានីយសោធបុរៈទេព្រះបាទហសវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទកប៉ុកលុកមួយនៅនឹងជិតភ្នំបាខែងដែលបងប្អូនមើលសម្គាល់ឃើញហ្នឹងគឺប្រាសាទបាសីចាំក្រុងចំណែកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបានមកកសាងរាជធានីនគររបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះរួចហើយបានកសាងប្រាសាទកោះកេរនេះជាប្រាសាទដែលធំមហាសម្បើមអស្ចារ្យជាប្រាសាទពីរ៉ាមីតដែលធំជាងគេអណ្ដាប់ទី2បើនិយាយចំពីរ៉ាមីតរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានប្រាសាទបាពួនមួយហើយប៉ុន្តែទម្រង់ពីរ៉ាមីតរបស់បាពួនវាមានខឿនបន្ទាប់មកហើយមានហោជាងនិងមានរោងកូបរៈប៉ុន្តែដោយសារតែប្រាសាទកោះកេរនេះសម្គាល់ឃើញថាជាប្រាសាទពីរ៉ាមីតទម្រង់របស់ប្រាសាទនៅប្រទេសអេស៊ីបហើយខាងលើនេះដូចយើងសម្គាល់មើលឃើញហើយដោយសារតែយើងឡើងមកយើងមានឃើញរូងមួយនៅក្នុងឯកសារយោងផ្សេងៗដែលគេបានសរសេរទុកហ្នឹងថារូងនេះគឺជារូងតម្កល់លឹងព្រះឥសូរឬលឹងព្រះសិវៈត្រីភុនេស្វរៈជាអាទិទេពមួយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបានគោរពបូជាហើយលឹងនោះទៀតសោតត្រូវបានគេសរសេរក្នុងឯកសារយោងជាច្រើនថាលឹងនោះគឺជាលឹងដែលកសាងដោយថ្មភក់លាយជាមួយនឹងសំរឹទ្ធកម្ពស់របស់លឹងឡើងមកលើ19ម៉ែត្របុកជម្រៅទៅក្រោមតែលឹងត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យកាលនៃការធ្វើសង្គ្រាម
រ៉ាំរ៉ាយរយៈពេល7 500 ឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើប្រទេសមួយណាជាអ្នកបំបែកលឹងនឹងយកទៅទេមិនដឹងថាប្រទេសណាជាអ្នកយកទៅទេមិនដឹងថាពួកសៀមឬពួកណាទេបងប្អូនមកកណេះតិចយើងមើលរូបចម្លាក់ផ្សេងៗថ្មីត្បិតថារូបនេះត្រូវបានថ្មដួលរលំខ្ទេចហើយប៉ុន្តែមានរូបចម្លាក់រូបតោរូបអីត្រមហាសម្បើមបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ944នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានឈ្នះសង្គ្រាមហសវរ្ម័នទី2ពេលនោះរាជធានីរបស់ខ្មែរយើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីកូកូគីនេះទៅកាន់រាជធានីយសោធបុរៈវិញនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ចប់នៃសម័យកាលរបស់កូកូគីអញ្ចឹងមានន័យថាកូកូគីបើយើងសម្គាល់ទៅរាជធានីនៅទីនេះវាមានរយៈពេលតែ20ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំចែកពុះជា2ហសវរ្ម័នទី1ជាមួយនឹងបាទឥសានវរ្ម័នទី2សោយរាជនៅអង្គរចន្លោះពេលនៅឆ្នាំ922នៅពេលដែលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ហ្នឹងទើបយើងមើលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រមានតែមួយអង្គឯងគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ហ្នឹងនៅពេលដែលឥសានទី2សោយទីបង្គត់ហ្នឹងរាជធានីត្រូវបានគេលើកយកមកនៅកូកូគីនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គឈ្នះសង្គ្រាមទើបយើងវិលត្រឡប់ពីកូកូគីនេះវិញទៅកាន់យសោធបុរៈវិញបញ្ចប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយចំពោះឯកសារយោងផ្សេងដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះតាក់ទងទៅនឹងលឹងព្រះឥសូរដែលមានប្រវែង19ម៉ែត្រហើយដែលជាលឹងកសាងដោយថ្មភក់និងលាយជាមួយសំរិទ្ធនេះមិនដឹងពិតទេបងប្អូនណាតែបើសិនជារឿងពិតមែនថ្មភក់លាយសំរិទ្ធខ្លាំង19ម៉ែត្រហើយបងប្អូនមើលទំហំអេដមីនសាកថតរូងទៅក្រោមទំហំធំណាស់ជំរឿទៅក្រោមមិនដឹងប្រហែលម៉ែត្រទេណាអាញាធរធ្វើប្រដាប់ខាំងនេះការពារខ្លាចយើងអឺតមើលទៅវាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចអឺតមើលទៅជំរឿវាក៏ជ្រៅយើងមិនអាចអឺតមើលឃើញទេហើយរូបចម្លាក់ផ្សេងនៅកពូលខាងលើនេះគឺបាក់បែកអស់ហើយចំណែកផ្ទៃដីនៃរាជវាំងនេះធំណាស់បងប្អូនបើគិតទៅទំហំនោះមិញខាងក្រុមការងារខ្ញុំគិតគូតូតាទៅទំហំដីនោះឡើងថ្ងៃប្រហែលថាតានោះចំណែកចដើខាងនេះកាលពីមុនឡើយដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់ធ្វើឲ្យចដើឈើណាបងប្អូនណាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមកទីនេះគឺឡើងតាមចដើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចដើហ្នឹងឥឡូវបាក់ហើយបងប្អូនចដើឡើងមកជាហៀងចូលពីគោវរៈមុខមកមានចដើឡើងតែម្ដងយើងសម័យក្នុងអតីតកាលបងប្អូនណានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងមកធ្វើពិធីទេវរាជានៅខាងលើមានព្រាហ្មណ៍មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងឡើងមកមិនដឹងថាពិបាកយ៉ាងណាដែរគឺវាទៅទីមទៅទៅណាបងប្អូនឆ្ងល់ទៀតថាបងហេតុអីបានប្រាសាទគេចាំបាច់ធ្វើខ្ពស់ឲ្យធ្វើឲ្យចដើទៀបយ៉ាងចោតអញ្ចឹងទី1កាលណាគេកសាងប្រាសាទតម្កល់លឹងព្រះឥសូរឬក៏ធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ឲ្យអាទិទេពនោះគេតែងតែតំណាងប្រាសាទហ្នឹងទៅជាភ្នំអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយបើសិនតែភ្នំឡើងស្រួលគេមិនហៅថាភ្នំទេទៅគេការកសាងប្រាសាទផ្សេងហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងកសាងធ្វើឲ្យចោតឲ្យពិបាកឡើងណាហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតប្រាសាទមិនមែនជាទីកន្លែងសម្រាប់ដែលយើងមកលេងកម្សាន្តទេដូច្នេះហើយគេកសាងសម្រាប់តែធ្វើពិធីទេវរាជាធ្វើពិធីអីផ្សេងនៅក្នុងសាសនាទៅប្រាសាទគេកសាងអញ្ចឹងមិនដល់ពេលយើងឡើងពិបាកយើងត្អូញហ្នឹងស្ដាច់សម័យមុនធ្វើអីចេះមិនអោយគេឡើងរួចអាណាគេឲ្យយើងឡើងណាគេមិនអោយយើងឡើងណាគេសម្រាប់តែឡើងមកម្ដងមកកាលដូចពហិអាអញ្ចឹងអាណាទៅចូលពហិរាល់ថ្ងៃមិនអញ្ចឹងកសាងពហិសម្រាប់តម្កល់ប្រពុតអញ្ចឹងទៅណាមានបុណ្យមានទានចូលទៅយើងធ្វើពិធីដុតទៀនធូបអីបួងសួងទៅអាណាទៅនៅដេកក្នុងនោះប្រាសាទក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបងប្រាសាទហ្នឹងកន្លែងស្ដេចដេកមែនទេព្រះមហាក្សត្រមិនមែនព្រះអង្គមកគង់នៅទីនេះទេព្រះអង្គមានរាជវាំងបងប្អូននេះឈប់កគីឡើងទៅឆ្អុលលើនេះរាជវាំងនៅខាងនេះបងប្អូនហើយមានបរាយមួយឈ្មោះបរាយរហ័លជាបរាយទឹកដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រស្រង់ទឹកហើយនឹងស្រោចស្រពទៅលើវាលស្រែផ្សេងនយោបាយទឹកក្នុងសម័យអង្គរខ្លាំងបងប្អូនព្រះមហាក្សត្រពេលយាងទៅកន្លែងណាព្រះអង្គតែងតែគិតគូរអំពីរឿងទឹកហ្នឹងបើកាលណាអត់ទឹកមានតែពិបាករស់នៅហើយទី1ទឹកយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរមរាជវាំងនៅប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដីស្រែនៅជុំវិញហ្នឹងនៅក្នុងសម័យអង្គរដោយសារតែវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក៏វិស័យឧស្សាហកម្មវាមិនរីកចម្រើនដូច្នេះហើយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យអង្គរតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មវិស័យកសិកម្មរីកចម្រើនទៅបានដោយសារការជីកបារាយធំនិងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវទើបអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការធ្វើស្រែហើយចិញ្ចឹមមកព្រះឃ្លាំងមានន័យថាធ្វើស្រែយកស្រូវមកដាក់ក្នុងបរិយាឃ្លាំងរួចហើយចិញ្ចឹមទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអូខេបងប្អូនឥឡូវឲ្យអេដមីនថតមកជុំនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថយក្រោយតែបន្តិចវិញថាប្រាសាទកោះកេរនេះកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4
នៅក្នុងរាជសម័យរបស់ព្រះអង្គនិងប្របាទហសវរ្ម័នទី2ដែលជារាជបុត្រក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រក្រោយនេះព្រះអង្គឡើងសោយរាជមិនបានយូរទេដោយសារតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទើបពេលដែលរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានឈ្នះសង្គ្រាមព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីកុកកគីនេះទៅកាន់រាជធានីអង្គរឡើងវិញអូខេបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូក៏ដូចជាគាំទ្រនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនិងអរគុណបងប្អូនដែលបានឧបត្ថម្ភទៅដល់បេសកកម្មលោករបស់យើងដើម្បីចែករំលែកនៅវីដេអូទាំងអស់នេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនមានសុខភាពល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ